ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں روزے کے بارے میں، تو آہستہ آہستہ ہم چند ایک باتیں ہر دفعہ سیکھتے ہیں اور کچھ سوالوں کا جواب ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے۔ مسیحی روزہ ایک عبادت ہے، مجبوری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ خدا کے سامنے قربانی ہے، عبادت ہے۔ جب ہم یہ قربانی گزرانتے ہیں خدا کے سامنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ہماری قبول ہو۔ جیسے پرستش کے بارے میں ہم نے بائبل میں سیکھا متی کی انجیل میں کہ وہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے فائدہ پرستش، پھر بے فائدہ قربانیوں کے بارے میں بائبل میں ملتا ہے۔ قائن اور حابل کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں، ایک کی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی مطلب ہے کہ سب قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے سب کی پرستش قبول نہیں ہوتی، اس طرح سے سب کی قربانیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم روزے کی بات کریں، روزہ بھی سب کا قبول نہیں ہوتا۔ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کون سا قبول کیا جاتا ہے۔ یہودی اکثر رسمی روزے رکھتے اور اس پر یقین کرتے تھے کہ ہر ایک روزہ خدا کے سامنے مقبول ہونا چاہیے۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کچھ خیال دیے روزے کے حوالہ سے، جب تم روزہ رکھو تو ریا نہ بنو، ریاکاروں کی طرح کا نہ رکھو، بلکہ اس سے فرق جو بائبل نے ہمیں سکھایا، یسوع مسیح نے سکھایا کہ اس سے فرق جو روحانی روزہ ہے وہ رکھو۔ اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالنی، بلکہ اپنا منہ دھوو، پرانے خدا پر ظاہر کرتے کہ ہم روزے میں ہیں، یا آدمیوں پر ظاہر کرتے کہ ہم روزے میں ہیں، تو اپنے سر پر خاک ڈالتے، راکھ پر بیٹھ جاتے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ دھوو اور اپنے سر میں خاک نہیں، تیل ڈالو، تاکہ کوئی تمہیں نہ سمجھے کہ روزے میں ہے، بلکہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے۔ پھر یسایہ میں پڑھتے ہیں 58 باب میں، تو اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں جبکہ تو نظر نہیں کرتا، تو خیال میں نہیں لاتا، جان کو کیوں دکھ دیں۔ رومیو میں لکھا ہے یہ تمہاری معقول عبادت ہے، اپنے بدنوں کی قربانی دینا یہ تمہارے لیے معقول عبادت ہے۔ خروج میں لکھا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، ایک دن مقرر کیا، دکھ دیں، اپنی جان کا کفارہ دیں۔ یسایہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح سے لکھا ہے کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 30 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب حل میں نہیں لاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن ان کو جواب نہیں ملتا تھا، جو روزہ رکھتے تھے ان کو جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر انہوں نے گلہ کیا، شکوہ کیا خدا کے سامنے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ملتا، کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، پھر ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ تو خدا نے پھر اپنا خیال ان کو دیا 4 آیت میں، بلکہ 30 آیت سے ہی پڑھنا شروع کریں تو زیادہ اچھا۔
हमने किस लिए रोजे रखे, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता, जबकि तू नजर नहीं करता। और हमने क्यों अपनी जान को हमने क्यों अपने आप को तंग किया, अपनी जान को क्यों दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और तू हमारे इन रोजों को ख्याल में नहीं लाता। देखो तो अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। खुदा कहता है देखो तुम अपने रोजे में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो, अपने आप को खुशी देते हो, अपने आप को खुश करते हो, खुशी के तालब रहते हो, सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो, सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। यहां पर ब्रेक करेंगे और एक हवाला पढ़ेंगे अहबार में 16 बाब की 29 आयत, फिर वापस इधर आएंगे। अहबार 16 बाब की 29वीं आयत। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून ठहरेगा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। 7वां महीना हो और 10वीं तारीख को तुम में से हर कोई अपनी जान को दुख दे। और उस दिन कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, खा देसी हो खा परदेसी हो, उसी दिन देसी हो देश का रहने वाला हो या परदेश से मेहमान हो, जो तुम्हारे बीचों बूदोबाश रखता हो, तुम्हारे बीच जो बूदोबाश रखता हो, तुम्हारे दरमियान रहता हो, उसकी बात हो रही है। किसी तरह का काम ना करे, किसी तरह का काम ना करे। कानून ये है अपनी जान को दुख दो, दरमियान कोई परदेसी हो या देसी हो, उनमें से कोई भी उस दिन कोई काम ना करे। इसका मानी ये नहीं है कि तुम आराम करो और दूसरों से काम लो, दूसरों से कहो कि तू मेरे लिए काम कर क्योंकि मैंने रोजा रखा हुआ, मुझे रोजा लगा हुआ है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता और मेरी जगह तू काम कर। अपनी जान को दुख दो और दूसरों को आराम दो और उनको भी काम से छुट्टी दो। यहां पर लिखा है कि तुम क्या करते, सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो, अपनी खुशी के तालब रहते हो और सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। आगे पढ़िए। देखो तुम रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। तुम्हारा मकसद क्या है रोजा रखने का कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, और शरारत के मुक्के मारो। पास अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते, पास अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी तुम्हारी जाए। आवाज खुदा तक पहुंचे, तुम्हारी आवाज आलमे बाला पाए। इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते? तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, खुदा तक तुम्हारी रसाई हो, तुम्हारी आवाज खुदा सुने। इस तरह का रोजा नहीं रखते। इसका मानी है कि इस तरह का भी रोजा है जो आवाज खुदा तक नहीं पहुंचती। यह भी रोजा है कि आपकी आवाज खुदा तक पहुंचे। रोजा रखें कि आपकी आवाज खुदा तक पहुंचे, आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदा का ख्याल सुनिए, खुदा खुद कहता है इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। जब वो बोलती हैं, रोजा रखते हैं, अपना मकसद खुदा के सामने पेश करते हैं, तो क्या उनकी आवाज खुदा तक नहीं पहुंचती? खुदा नहीं सुनता? खुदा सुनता है। आप दिल में भी बोलते हैं खुदा सुनता है, लेकिन सुनी जाए का मतलब यह जवाब मिले आपको, आपका मकसद हाल हो, जिस मकसद के लिए आप रोजा रखते हैं। 5वीं आयत पढ़िए। क्या ये वो रोजा सा दिन है कि क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा कहता है जो तुम रखते हो, क्या ये मुझको पसंद है? ऐसा दिन के, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान, ऐसा दिन हो कि आदमी अपनी जान को, दूसरों की जान को नहीं,
आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह और झुकाए अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे ठाट और राख बिछाए, अपने नीचे टाट राख बिछा ले, क्या तो इसको रोसा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा वो आप समझते हैं कि खुदा को इस तरह का दिन मिले कि वो मकबूल हो खुदा के सामने? जो रोजा खुदा की मर्जी के खिलाफ रखा जाता है वो बेकार जाता है। रोजा रखने वाला ये जरूर समझे कि खुदा को क्या पसंद है। बाइबल में लिखा है ऐसा रोजा क्या खुदा को पसंद है? इस तरह का क्यों नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। फिर आगे छठी आयत से क्या वो रोसा जो मैं चाहता हूं ये खुदा नहीं कहता है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और छुए और जुए के बंधन खोल दिए जाएं और मजलूमों को आजाद करें, और मजलूमों को आजाद किया जाए, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाला जाए। ऐसा रोजा आदमी रोजा इस तरह का रखे जो खुदा कहता है जो मैं जुल्म की जंजीरें तोड़े। जुल्म हो रहा है, जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं, मजलूमों को आजाद किया जाए। अगर कोई मजलूम है, कर्ज की लानत के नीचे है, आप ऐसा करते उसका कर्ज उतार देते हैं, तो ये भी आपका रोजा है। गुलामी से निकाल देते हैं, को गुलाम है, आपके यहां कोई बिका हुआ है, गुलाम है, आप उसको छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं, ये भी एक रोजा है। जो खुदा को पसंद है ऐसा कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, बाइबल लिखा है वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की और जुए के बंधन खोले जाएं। कलाम में लिखा है मजलूमों को आजाद किया जाए, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और आगे 7वीं आयत, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और रोजा ये नहीं कि खुद रोटी ना खाए, और जो रोटी आपने नहीं खाई कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और तेरे घर के सामने जो मस्कीन है, जो भूखा है, आप उसके लिए दे देते हैं। ये रोजा है जो खुदावंद को पसंद है, जो खुदा को अच्छा लगता है कि आप ऐसा करते हैं कि आप एक दिन रोटी नहीं खाते, एक दिन का आप रोजा रखते हैं और सारी भूखे के लिए छोड़ देते हैं। ये नहीं है कि आपने सुबह रोजा रखा बहुत ज्यादा, या रात को रोजा रखा बहुत ज्यादा खा लिया, इस नियत के सारा दिन तंगी ना हो, पूरा दिन भूख ना लगे, सारी चीजें खा ली, और जब खोलने का टाइम आया बहुत सारे फ्रूट और बहुत सारी चीजें जमा कर ली, आपने छोड़ा और आपने खुद ही खा लिया। बाइबल में लिखा है ऐसा रोजा कि तू छोड़ता है और वो रोटी भूखों को दी जाए। आगे पढ़िए। और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, आवारा फिरते हैं उनको अपने घर में दावत दे, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, और अपने हर हम जिन से रूपोशी न करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, फिर तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी जल्द जाहिर होगी, फिर एकदम से तेरी सेहत की तरक्की जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, फिर तेरी सदाकत जो है, जो तूने कलाम को कबूल किया है, कलाम की सुनी है, वो तेरे आगे चलेगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, और खुदा का जलाल तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा, फिर तू खुदावंद को खुदावंद जवाब देगा, फिर खुदावंद आगे से जवाब देगा, तू चलाएगा, तू फिर चलाएगा, और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। खुदा आगे से कहेगा बेटा क्या बात है, मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूँ,
میں تیرے کام کے لیے تیار ہوں. اگر تو اس جوے کو اگر تو اور اس جوے کو اور انگلی کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا. اگر یہ بھی بات لازمی ہے، اگر تو انگلیوں سے اشارہ کرنے کو دوسروں کی طرف، لوگوں کی کمیاں نکالنا، انگلیوں سے دوسروں کی طرف اشارہ کرنا، اور ہرزہ گوئی، یہ ہرزہ گوئی کیا ہوتا ہے؟ چگلیاں کرنا، لوگوں کے خلاف بولنا، اپنے درمیان سے دور کرے گا. شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، روٹی بھی آپ نے مسکینوں کو دے دی ہے، پھر انگلیاں بھی کر رہے ہیں، انگلیاں بھی کر رہے ہیں، ہرزہ گوئی بھی کر رہے ہیں، اپنے درمیان سے ان چیزوں. اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے گا اور اسردہ دل کو اسودہ کرے، اور ازردہ دل جو ہے اس کو تو اسودہ کرے گا، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے پھر گا، تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو تیری جائے گی. تیرگی دوپہر کی مانی. خداوند تجھے برکت دے گا. اور آگے پڑھتے جائیں تو یہ لکھا ہے کہ تجھے کس طرح سے خوشحالی میں تجھے برکت دے گا، ہڈیوں کو قوت بخشے گا، سراب باغ کی مانند ہوگا، اس طرح سے کہ تیرا چشمہ اس کا پانی کبھی کام نہیں ہوگا، تجھے برکت ملتی رہے گی اگر تو اس طرح کا روزہ رکھے جو خداوند کو پسند ہے. اب ان ساری چیزوں جو آپ نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک خاص خیال یہاں پر ملتا ہے. اس خاص خیال کی تلاش کرتے ہیں. خدا کا خیال کیا ہے آپ کے بارے میں، یا آپ کے روزے کے بارے میں خدا کس طرح کا خیال رکھتا ہے، یا خدا کیسا خیال دے رہا ہے کہ آپ کس طرح کا روزہ رکھیں. مطلب یہ ہے جو مجھے خیال نظر آتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کیا جائے. سن رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کریں. اگر کوئی اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے کام کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی ہی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، اپنی بہتری کے لیے روزے رکھتا ہے، اپنی خواہش کا طالب ہے، تو وہ سمجھے کہ اسے برکت ملے گی. اسے برکت نہیں ملے گی. برکت پانے کے لیے ضروری بات ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے لیے دوسروں کی کامیابی بھی تلاش کریں. جو صرف اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے خدا کے سامنے نامقبول ہے. بلکہ جیسے آپ اپنی کامیابی کے لیے قربانی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، تو یوں خدا سے کہیے، خدا تو مجھے برکت دے، میں بہت سارے غریبوں مسکینوں کے لیے باعث برکت ٹھہروں. کیونکہ خدا کی خواہش شروع سے یہی ہے. خدا شروع سے اس طرح کا سوچتا ہے. جب خدا نے ابراہیم کو چنا، ابراہیم کو بلاہٹ ہوئی خدا کی طرف سے، تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور خدا نے اسے اپنے ناطے داروں کو، اپنے وطن کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، اور جہاں پر میں تجھے بھیجتا ہوں، جس ملک میں بھیجتا ہوں، تو وہاں پر چلا جا. اور وہاں پر جا کے تو نے کیا کرنا ہے؟ میں وہاں پر تجھے سرفراز، کلام میں لکھا ہے، میں تجھے برکت دوں گا، سو تو باعث سے برکت ہوگا. برکت کا باعث، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تو برکت بانٹے گا. کلام میں لکھا ہے پیدائش کے 12ویں باب میں، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. دوسری آیت میں، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوگا. خدا نے ابراہیم کی بلاہٹ اس طرح کی کہ خدا اسے برکت دے اور ابراہیم دوسرے لوگوں کو برکت بانٹے. خدا اس طرح
کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے اور وہ برکت وہ دوسروں کو بانٹیں. اسی لیے کہتا ہے کیا میں یہ چاہتا ہوں تم اس طرح کا روزہ رکھو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو اور لوگوں سے سخت محنت کروایا کرو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی روٹی مسکینوں کو دو اور لوگوں کو سخت محنت نہ دو، آرام دو لوگوں کو. اپنی عبادات سے اپنی نیکیاں اس طرح کی کریں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، سو تو باعث سے برکت ہو. خدا برکت دیتا ہے. ہم کئی بار رسمی طور پر اپنے آپ کو مقبول کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مقبول ہوں، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ عائش کے 4 باب کی 16ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں 2 شخص ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو 2 شخص نظر آتے ہیں ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی نہیں ہوتی. اب جس کی قبول نہیں ہوتی وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی مقبول ٹھہرے. پھر خدا اس کی خواہش کو جانتا تھا. خدا کی تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرح مقبول ہو. اگر وہ مقبول نہ ہو تو اس کا بھائی کیوں مقبول ہو؟ وہ بھائی کو مار دے گا. وہ کیوں مقبول ہوا ہے؟ کیونکہ وہ مقبول نہیں ہوا. تو اس نے اپنے اندر ہی اندر ایک جنگ پیدا کی، اپنے اندر ایک قہر غصہ پیدا کیا کہ اگر میں مقبول نہیں ہوا تو یہ کیوں مقبول ہوا ہے. خدا نے اسے ایک خیال دیا. 6 آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ غضبناک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ خدا جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. خدا سمجھتا تھا کہ وہ مقبول ہونا چاہتا ہے. تو خدا نے اسے کہا اگر تو بھلائی کرے نہ ہوگا. اگر تو بھلائی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ یہ بھلائی جو ہے یہ چیریٹی ہے. اگر تو چیریٹی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلائی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلائی نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دھبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کوئی بھلائی نہ کرے. گناہ اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے جو بھلائی نہیں کرتا اور تیرا مشتاق ہے. اور آگے لکھے ہے پر تو اس پر غالب آ. اس سے پہلے کہ گناہ تجھ پر غالب آئے تو اس پر غالب آ. گناہ کو موقع نہ دے بلکہ اس سے پہلے تو غالب آ، بھلائی کرنا شروع کر دے اگر تو مقبول ہونا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ برکت دے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے برکت دے اس کے اندر کی خواہش یہ ہو کہ وہ لوگوں کو برکت دے. سو تو باعث برکت ہوگا. خدا نے اسے کہا تو باعث برکت ہوگا، تو برکت بانٹا کرے گا، دوسروں کو برکت دے، دوسروں کو بلیس کرے گا. ابراہیم اس بات کو نہ سمجھتا تھا. جب 12ویں باب میں خدا نے اسے کلام کیا کہ تو باعث برکت ہوگا تو لوگوں کے لیے کام کرے گا، ابراہیم اس دعا کو پرسنل سمجھتا تھا اور اس برکت کو اپنی سمجھتا تھا. پھر 15ویں باب میں وہ کہتا ہے ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. میں تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. تو نے مجھے کیا دیا؟ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے کہا
خدا نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ ابراہیم کو پھر نہیں پتا چلا، پھر خدا اس سے باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس نے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ ابراہیم سمجھتا تھا کہ وہ مجھے اولاد دے دے، مجھے برکت دے دے، لیکن خدا اسے چاہ رہا تھا کہ وہ سمجھے خدا کی آواز کو کہ خدا اسے برکت نہیں باعث برکت بنانا چاہتا ہے۔ صرف برکت نہیں، پرسنل برکت نہیں، بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد اپنی جان کے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کچھ کرو۔ پھر خدا برکت دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں برکت پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ترقی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، تو آپ سوچ بدلیں، اپنی نہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچ بدلیں۔ خدا اس طرح کا روزہ اور اس طرح کی قربانیاں چاہتا ہے۔ جب ہم آستر کے بارے میں سنتے ہیں، بائبل میں سے پڑھتے ہیں، تو بائبل اس کے بارے میں چوتھے باب میں کیا کہتی ہے؟ سارا کا سارا چوتھا باب آستر کی چھوٹی سٹوری کو جس کو میں بتانے لگا ہوں پڑھیں تو آپ کو یہ ساری کہانی ملے۔ بادشاہ کے نہیں جائے گی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تو بچ جائے گی، تیری قوم مرے گی تو بھی ساتھ جائے گی۔ تجھے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے تو جانتا ہے کہ اور سارے ملازموں کو اس بات کا پتہ ہے اگر کوئی بادشاہ کے پاس یا بادشاہ کے حضور بغیر بتائے چلا جائے، بغیر بلائے چلا جائے، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت۔ موت مار دیتا ہے بادشاہ، اس کو مروا دیتا ہے۔ اب یہ تو بات خطرناک ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھ تو اپنی جان بچا رہی ہے، یہ نہ سمجھ کہ اپنی جان اس طرح سے بچا سکے گی کہ قوم جاتی رہے اور تو بچ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تجھے اس کے لیے کام کرنا ہے، اور شاید خدا تجھے اسی لیے سلطنت تک یہاں تک لے آیا ہے کہ تو قوم کے لیے کام کرے۔ جسے خدا برکت دیتا ہے اس سے امید رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرے۔ تجھے خدا نے برکت دی ہے، تجھے خدا نے سرفراز کیا ہے، تجھے خدا نے بادشاہ کے سامنے مقبول کیا ہے، تو شاید اس لیے کیا ہے کہ تو اس لیے مقبول کیا ہے کہ تو قوم کے لیے کام کرے۔ اب اس نے پھر کہا ملازموں سے کہ تو اس کے پاس تم پھر جاؤ اور اس سے یوں کہو کہ وہ جائے دوسری جگہوں پر جائے اور سارے لوگوں کو یہ کہے کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے، 3 دن رات کچھ نہ کھایا جائے۔ سب لوگ روزہ رکھیں، 3 دن اور 3 رات کا روزہ رکھیں سارے لوگ، ساری قوم۔ کس کے لیے؟ آستر کے لیے۔ میں قوم کے لیے کام کروں گی،
लोग मेरे लिए, अब वो समझती थी कि अगर रोजा रखा जाए तो बादशाह का दिल खुदा बद, और कानून ये था अगर बादशाह के दरबार पर कोई ऐसे ही चला जाए तो बादशाह उसे मरवा डाले। हाँ, अगर अपना सोने का असा उसकी तरफ करता है और वो उसे छू ले तो उसका मतलब है उसकी जान बख्शी जाएगी। 3 दिन का रोजा रखा गया, सब लोगों ने रखा, इज्तिमाई रोजा सब लोगों ने इकट्ठा रखा, और हुआ कि उनको रिजल्ट मिला। जब वो बादशाह के सामने जाती है तो बाइबल लिखा है बादशाह के सामने मकबूल नजर थी वो। उसने, खुदा ने आसर के दिल में डाला कि वो 3 दिन का रोजा बोले। अब 3 दिन का उसने कहां से पढ़ा था? खुदा के रूह ने उसके अंदर डाला हैं। तो आपको टाइम तलाश करने की जरूरत नहीं है बाइबल में से। आप खुदा के सामने कमिटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, खुदा का रूह आपको बताएगा कि आपने कितना रखना है। बाइबल लिखा है जब तुम रोजा रखो, कलाम में लिखा है ना, जब तुम रोजा रखो, लेकिन खोलने का कोई टाइम नहीं बताया। यह रूल कुद्स आपको बताएगा, आपके अंदर पाक रूह बताएगा कि आपका मसला हल हो चुका है। उसने, उसके दिल में रूल कुद्स ने डाला कि वो कहे कि 3 दिन का रोजा रखा जाए। सब ने रखा, और बाइबल लिखा वो खुदा के इस मोज़े के लिए कि वो खुदा उनके लिए मोज़ा करे, सामने आई तो मकबूल ठहरी। और बादशाह ने क्या कहा आपको याद है? मुझे बता, क्या आधी सल्तनत तक दे दूंगा, क्या बात है, क्या करना चाहिए? उसने कहा मेरी दावत पर आ जाओ, हमान को साथ लेकर, फिर वहां पर ही बात होगी। वहां पर खुदा ने उसके साथ कलाम किया, वहां पर खुदा का कलाम उसने उसके सामने शेयर कर दिया। खुदा ने उसके दिल में डाला कि वो क्या बादशाह से बात करेगी, और खुदा ने बादशाह के दिल को भी नरम कर दिया, तैयार हुई। सो इस तरह से उसने दरख्वास्त की और रोजा मकबूल ठहरा। इस कहानी से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, जो खुदा ने मुझ में मेरे दिल में डाला है, मुझे सिखाया है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दूसरों के लिए काम करें, रोजा रखें, दूसरों के लिए काम करें, अपने लिए नहीं। उसने कहा भूखों प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा दो, पहनाओ, कपड़ा पहनाओ जो नंगे फिरते हैं। आप अपनी जात के लिए काम ना करो, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करो। और कलाम ये फरमाता है कि बरकत चाहो, लानत ना करो। आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं, बायसे बरकत, दूसरों के लिए सोचें। अगर आप ज्यादा बरकत लेना चाहते हैं, ज्यादा कामयाबी लेना चाहते हैं, आप दुआ करते हैं, अपनी जितनी चीजें आप मांगते हैं खुदा से, सुनिए ये खास बात आपसे करना चाह रहा हूं। आप अपनी दुआ में जो कुछ मांगते हैं खुदा से, जो कुछ आपने दरख्वास्त रखनी है खुदा के सामने, उसको थोड़ा सा चेंज करें। है खुदा मुझे बरकत दे, मैं दूसरों की खिदमत, मुझे बरकत दे, मैं दूसरों को शराब करने वाला खुद भी शराब हो जाता है। जो दूसरों को शराब करता है वो खुद शराब हो जाता है। वो बरकत खुद पाता है जो दूसरों के लिए रोया रखता है, अपने लिए रोया ना रखें। आप कहें खुदा मुझे बहुत बरकत दे, मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, तो खुदा आपको बरकत, उनकी वजह से आपको भी बरकत दे देगा। आप दूसरों के लिए काम चाहो तो बायस से बरकत हो, तो बरकत का बायस है, इसलिए तो दूसरों के लिए बरकत के लिए खुदा से दुआ कर। यहूदियों से खुदा इसीलिए कलाम करता फकी फरीसियों से। अगर मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर उनको जो फकी फरीसी हैं, जो अपने आप को खुदा के करीबी समझते थे, यीशु मसीह उनको रियाकारों क्यों कहता है? रियाकारों कलाम में सुनते हैं, आपको मिलता है मत्ती की इंजील के 23वें बाब में, बार बार उनसे यूं कहता है रियाकारो, 13वीं आयत में, रियाकार फकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस। फिर 14वीं आयत में रियाकार फकियो फरीसियो तुम पर अफसोस। क्या लिखे? के घरों को दबाते हो,
बेवों के का नुकसान करते हो, उनका हक खा जाते हो, उनके घरों को दबाते हो। बेवों के घरों को नहीं दबाना, उनको 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 कुछ दें ताकि वो उभरें, ऊपर आए, उनको दबाना नहीं है। घरों को दबाते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल दे, दिखावे की नमाज है ये नहीं चलती। बेवों के घरों को दबाते हो, यतीमों का हक खाते हो और नमाज को तूल देते हो। वो अपने आप को रूहानी समझते थे, रसूमात में बड़े बड़े तेज थे, वो आगे थे, लेकिन यीशु मसीह के सामने रियाकार थे। वो नमाजों को तूल देना, रोजे को तूल देना तय करते थे मसीह पर। तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, वो समझते हम रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु मसीह उनको कहता है रियाकारो, दिखावे के लिए करते हो। फिर 23वीं आयत में लिखा है रियाकारो, रियाकार फकीर फरीसो तुम पर अफसोस कि पुदीना और जीरा पर तो दहिया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों, तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों, कौन सी बातों? यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है। ये वाला काम भी करो, छोड़ दिया है। इंसाफ नहीं करते। इंसाफ उनका किस तरह का था? जिस तरह हमारे पाकिस्तान का है, बड़ों के हक में बात कर देते थे, गरीब को मतलब उसकी वो सच्चा। यहां भी ऐसे चलता है, जो बड़े हैं उनकी बात सुनी जाती है और जो छोटे हैं उनको झूठा बनाया जाता है, बड़े जो हैं उनको सच्चा किया जाता है। इस तरह का इंसाफ करते थे। इंसाफ, रहम नहीं करते, रहम अंदर नहीं है, ईमान नहीं है। छोड़ दिया है कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। वो जड़ा कर दे वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं, निकालो दायकियां, वो भी ठीक है, लेकिन लाजम था कि दायकियां भी देते और साथ रहम, इंसाफ और खुदा के कलाम की वो बातें जो भारी बातें हैं उसको, ईमान को भी साथ शामिल करते। खुदा आपको बरकत दे। बात को समझ रहे हैं? खुदा के सामने जो मकबूल रोजा है वो है जो आप दूसरों के लिए भलाई करते हैं, अपनी जात के लिए, अपनी कामयाबी के लिए नहीं, दूसरों की कामयाबी के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो नामकबूल रोजे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये मकबूल रोजे हैं कि आप रखें, खुदा को किस तरह का पसंद है। बरकत दे। आमीन। आमीन।